Just Be by Nidhi Nahata, India's first whole food plant-based restaurant in Bangalore. Holidays nale, adi namma GT Holidays da. South India's #1 travel brand. Embrace the new era of learning 5D. Ariza, shirts and trousers. ಅಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೈ ನಿಧಿ ನಹಾಟ. ಈ 2 ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ಸ್. ಒಂದು, ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟ್ರೇಲರ್ನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಯು ಇನ್ ಅಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೆದವರು ನೀವು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. Cool. With that, we'll start with the newest entrant to this team. You do your... You're taking a risk. Do you want a good start? I want an energetic start. Or she's full of energy. Okay. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶೂಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಸೈಡೇ ಬಂತು, ರಕ್ಷಿತ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಶೂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೈಡೇನಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದುಂಟಾ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂತು? ಇಲ್ಲ, I was already feeling grateful because I remember seeing one of her poster and then thinking, ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ನಾನು ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು I was disappointed. I decided I will do exactly same photo shoot, similar concept, and I will nandu ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. So side B ಗೆ when he called me and then said there's a character like this and then you will be doing that, I was like, I took it with everything I have, Sara. So you got the call. Yeah, he like they was looking for so many and then they called a lot of other actresses and I happened to be one of them and I went and he said ನಾನು ಅವತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಕತೆ ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. But he's like, what? So stupid. Why will I call you for another story? It's like, this is Sapta Saagara. And I was like, oh, okay, I'm so happy. Then avat ನಾನು I was wearing some loose jeans and t-shirt and then one college kid ತರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ okay, but we need to see you in sari because this lady is like late 20s and early 30s, so ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ we want to see look test ತರ. So next day we went and I went and we did a little audition ತರ and then he said, okay, I'll let you know, we have other actresses also coming. So he was honest about it. So I was like, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? Is there a way to stop it? But yeah, after some 3 days he calls me and then he leaves a message telling, hi Surabhi, call me when you're free. I was on the moon. I was like, what? Call me Surabhi. Okay, now. Then he says, welcome to Team Sapta Saagaradaache, and that's how it happens. ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳೋಣ, ಆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಯಾ Rukmini, I didn't audition anybody else. Oh, that. It was literally she messaged. I saw the profile. I just saw a photo and I was like, this is the girl. Only condition is that she has to be able to, like, she has to perform. Like, I didn't know how she is in front of the camera, and like I needed to check the 2 different looks, like 2010, 2020. There was like a slight variation in terms of how she can look. So the moment I saw her in front of the camera, I was like, this is Priya. There's no doubt. I didn't have to even for a moment think of something else. Surabhi is a slightly complex character. I didn't know what I was looking for. As in, I knew exactly what I was looking for, but there was something that I didn't have my hands fully on. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸುರಭಿದು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಒಂಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್, ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹರ್ ಆಡಿಷನ್
for me, I kept going back to it. In the 3 days, I have seen that audition several times because there is something that she brought to the character which I had not written, which I was like, okay, this is new. Andre, this is something that is that X thing that I was looking for. I wanted a voice that is outside my own. Tara ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ. So ಅದು I got it in Chaithra's performance. There's a way he okays takes in general that we know now, but that first day there's a certain smile that he gives when he's happy about something. ಇದಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So he did that. And now I know, oh, this is exactly when something he likes something, that is exactly how he okays it. So ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. I don't have when I have to be prepared to have a poker face, I will have a poker face. But ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ otherwise you are very expressive. ಅಂದ್ರೆ you wouldn't stop yourself from shedding a tear. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I am fully open, like it's a very true version of me. So ಅಲ್ಲಿ there's no pretense. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಡ್ ಹಿಮ್. ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಭಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ we did something. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂಶುವಲಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಫಿಲಮ್ಗೆನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬರಿಬೇಕಾರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 10 ಸೀನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಅದು ಬರೀ 6 ಅಥವಾ 7 ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3 ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. So one of the scenes which don't make it to the screenplay is what we use for the audition. So the soul of the character is ಆ scene ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ that was a beautiful scene. You picked it. You wished it was there in the actual film. It was a very nice thing. ನನಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಳು ಅಂತ. ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಅದು ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಸ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ರೇವತಿಯಿಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನನಗದು ನಾನು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರಿವ್ಯೂವರು ಫಿಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಂಗೆ ರೇವತಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹಿ ಸೆಡ್ 99% ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕತೆಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೊಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವರು ಏನನ್ನ ತಂದ್ರು, ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಪಜಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಶಿ ಕೇಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ನೀವು DM ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಗಾಟ್, ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಹೌ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಫ್ ಬೀನ್ ಅಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 years ಎಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ ಲೈಫ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ the really beautiful thing about this project has been that ಬರೀ ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟು ಅಷ್ಟೇ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. It's set a very unreasonable standard for the rest of my career. Thank you all. But ಈ ಪಾತ್ರನ, ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. It's been one of those things where they, a lot of people say that it's not the destination that's important, it's the journey. ಇದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಟ್ it's the journey that I have cherished. Sure. It's beautiful. I'm so happy that ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ದೆಮ್, ದಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಮೋಷನಲ್ ಆದಾಗ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾಗ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು
ಕಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ 2021 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಐ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈ ಜರ್ನಿ ರಿಪೀಟಬಲ್ ಅಂತ. ರಿಪೀಟಬಲ್ ನಮ್ ಜೊತೆನಾ? ಅಲ್ಲ, no, I don't know. ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಇಂದ that's the major essence of the journey that you've had. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಟೀಮು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನೀವಾಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ನಾಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಟು ವಿಚ್ ಯು ಥ್ರೋ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಆರ್ಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್, ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಹೇಮಂತ್ ಟೆಲ್ ಯು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡೂ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆಲ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the more you throw yourself in the work, in my experience thus far, the more rewarding that process will be for you, because the better you're able to communicate when you get in front of the camera. Sure. And again, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ನಾನು ಆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಸೀನಾಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸಮ್ವೇರ್. ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ತುಂಬಾ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ. ನನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ನಾನು ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದ ಫನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. It's also about confidence, alva. Andre a lot of creativity survives and thrives with confidence. You're not confident about yourself, about your own ability and own skill. It is very difficult to project your skill. And where you get confidence is through hard work. Correct. Confidence is something that you have to earn. Correct. It doesn't come. People have to learn to be confident. So the best way to earn confidence is to work hard, because somewhere in your mind you feel prepared. So even if things don't go right, you are prepared somewhere. Correct. So adu internally ಒಂದು strong foundation ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So even for me, there are many places, many times where I go to location and I'm like, just because I have done enough prep, I'm like, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. That comes with a lot of preparation and hard work, which I think is what she is inferring to. Agreed. No, I totally relate to it. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಅದೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಅಂಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದನ್ನ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಟಿನ ನಾನು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು I have a very, very strong opinion about it. You are playing with somebody else's money. Correct. It is a very, 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 very costly business. For you to feel the high of coming to the spot and then writing without enough prep is irresponsible. It might be cool, but somebody is losing money if you don't get it right. And a lot, andre nim cinema,
ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಮ್ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ತುಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲಕ್ಸುರಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾದ್ರೆ ಯು ಬೆಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ if you have enough money, correct, you can do all of this. Correct. Rules change. With money, rules change anyway. And if it is your money, it is easier to do it. If it is somebody else's money, it is not a good thing to do. Correct. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ತುಂಬಾ ನನ್ ಖುಷಿ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೇನೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಸ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೌದೌದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನರ್ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನರ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನರ್ಡಿ ಇಸ್ ಕೂಲ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೀಕಿ ಇಸ್ ಕೂಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ದಟ್, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಂತ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನನಗೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕೆಲಸದಿಂದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಓಪನ್ ಟು ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ SSC ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ದ ಕ್ರಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ಆ ಸಬ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಡೈನಾಮಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಬಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಾ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇದರ ನಂತರ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ our education system, the way we are in India especially, we celebrate things like ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ದಿನ ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಿರೋ, 2 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಿರೋ ಅಥವಾ ಕತೆ ಬರೀತಿರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ್ಯಾನ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ನಾನು 20 days ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ 20 days ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅದನ್ನ 100 days ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಫಿಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ನೀವು 20 days ಆದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 40 days ಆದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. That has to make sense for the producer. Sure. That is between the producer and the director. If both of them are okay, then I don't think anybody else should have any opinion on it. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರ? ಬಂದಿದ್ದು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ತುಗ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಆಕ್ಟರ್. ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಶೈ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಡಿಷನ್, ನಾನು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಲತ್ತಿನ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಟೈಮ್.
ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-30 ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಲತ್ತೆ ಹೊಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ನಂದು ಆವಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಗೆ ಓಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಓದಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಸಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಬರೀ ಇರೋದು 9 ಸೀನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋನು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಜೊತೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಯಾವ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ವುಡನ್ ಫೇಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ there is nothing to perform there. First of all, that scene itself is so flat. So ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆನೂ ಬರ್ತಿದ್ದದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಐ ಚೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆ ಆಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್, ಅವ್ ಕಿರಿಕ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಗೆಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಶ್ರೀ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಸುನಿ ವೆನ್ ಈ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟರ್ದು ಮೊದಲು ಬಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಮೊದಲು ಬಂತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗೇ ಆಗೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೆಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ಮಚ್? ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್. No, but that is the one of the first things that when I started working with him in Godivanna, one of the first things that I really loved about him is this. There is like one childish like I'll do. It's like I don't know how, but I will do. That is just Uttara. That perseverance is amazing. And you can learn everything. Sure. And see, there is an artist inside everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಇವರಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನಿಬಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಹೋಗ್ತಾ at one point ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದಂಗ ಅದು, ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ನನ್ ಕನ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಟ್
ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾಟಕ ಬರ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನೀವ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೀರೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಸೈಡ್ ಕಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಆವಾಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಮೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಇರೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನಗ್ಸಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ I can write lyrics too. So, and in a weird ಅಲ್ಲ, and in a way ಆ ಪೋಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು ನಾಟಕ ಬರ್ತಿದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆ. ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಂತ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಕಡಬ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸುಶೀರ್ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಶಾಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೂ ಗಿವ್ ಮಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದು ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಸಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಶಿಶಿರ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವಿಯರ್ಡ್. Like one of my short film was about the afterlife. Today it has become midway to moksha. It is very different from what I had written then, but the concept, the idea is some 12. This is 15 years back. Okay. The core idea is same, but but a lot of things have changed. But ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುಖಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಬರೀಬಹುದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ದೇ ಶೇರ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳ್ಸದ್ನ ಅಂತ ಆ ಟೈಮು ಇದೆ. ಸೊ ಉಳಿದವ್ರ ಕಂಡಂತೆ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಲೈಕ್ಡ್, ಅಂಡ್ as soon as they both liked it, I'm like please ಶೋರ್. ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. SSC ಯ ಸೈಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? SSC ಸೈಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಯು? ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ A is not just one project. I see it as A and B put together as one project. So side A, whatever the success is right now, it is only a publicity for side B. Sure. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ದೇರ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾದು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ that one day we were discussing and I was telling him that this film we can't judge it that way, because when the side B comes, then you know what this film has done in totality, because hangide andre ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಬಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ನನಗೆ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೈಡ್ ಬಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ in a lot of ways this is a very new kind of a film for Kannada cinema. So nange this is an experiment in terms of I am learning that ee tarad cinema ge yen market ide anta. So that is a bigger return for me, and the kind of buzz it has andre I was telling him that if ee cinema ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, OTT ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಬಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೌ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ನಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಸೈಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೌ.
ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನೋ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆ ಒಂದು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ. ಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ October 20th and all of that, because you also had a 7 number sentiment ಅಲ್ವಾ? Now ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 4 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸೈಡಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಝಾನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ 5 to 6 hours ಬೇಕು. ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಎನಫ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ ನಾವು ಸೈಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್. So when you have to mix it for the theater, you have to create a theatrical experience, then you have to a time ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So and it is purely reactive to the how the film is traveled. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಇವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ದಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇರಳದಿಂದ ದಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಫಿಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೈಡ್ ಬಿನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂದನೂ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಈಗ ಸೈಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅಮೆಝಾನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೈಡ್ ಎನ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆನೆ 4 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟು ಯು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅದರ ಬೆಲೆನೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತಾ ಈಗ? ಹೌದು, ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಶೋರ್. ವೈ ನಾಟ್ ಹಿಂದಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ I think when we had the discussion about doing it, releasing it everywhere, we are like, I think we are reacting only to the buzz that we are feeling. Namge hindiinda aa mattak buzz bandilla. For us to sort of mount that kind of a publicity and to figure out a release there, sumne release madad beda anta. Andre we don't want to do it for the sake of it. We want to do it again. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಬ್ಡ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ. ಇಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ 4 languages, then there will be a possibility for a Hindi release also. But we are reacting to the film, ಅಂದ್ರೆ that is how it should be ಅಂತ his strong opinion, and even I completely subscribe to it also, because film should take you. And side B ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ it has been proven right as well. Yeah, side A ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದು, now it is come to a point of 4 languages. Correct. Telugu audience ಇಂದ ಸಿಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂದ was it a surprise first of all? No, not a surprise. ಇವನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ದಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ದು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು 3rd week ತೆಲುಗುಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ 1 week ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವಾರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು 3rd week ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3rd week ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4th week ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ
ಸೈಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೈಡ್ ಎ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಎ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನಾವು ಆ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಸೈಡ್ ಬಿ ಇನ್ನು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಾದವು? ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದಟ್ ದಸರಾ ರಜೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರೈಟ್, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಇದಂತ ನಾನು ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ 7 weeks ಮುಂಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ದಸರಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಯಾರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 week ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ 77 days ಅಂತ ಇವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು initially when I discussed the plan with Rakshit that 2 parts al baratte, this is the 2 parts al maana, this is the idea that I have anta, and I proposed it. I had told him the window is between 7 to 11 or 12 weeks ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ it is still within that window. Sure. It was always between this window any week is okay. Shorter than this will be difficult. It shouldn't happen. We need little time ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ತಲುಪಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 7 to 12 weeks ಗ್ಯಾಪ್, 7 to 11 weeks ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ವೀಕ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಸರಾ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 77 weeks ತರ ಬಂತು. ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನಂಬರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್, 77 days ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾ, ಶೋರ್. ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಹರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ಸಪ್ತಸಾಗರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಈ ಸೈಡ್ ಎ ಸೈಡ್ ಬಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಬೋತ್? ಇಲ್ಲ, he had to put on weight ಅಲ್ಲ. So I wrote all it was like pre-production for another film. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೈಡ್ ಎ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೈಲಮಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್, or should I finish Charlie promotion and then put on weight? ಎರಡೂ ಆಯ್ತು. So then I decided that ಅಂದ್ರೆ because ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈಡ್ ಬಿ ಶೂಟಿಂಗು ಮುಗಿಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಥೋನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಚಾರ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಪುಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ. ಈಗ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಪುಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಚೈತ್ರನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೋರ್. ಈ ಪುಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮನು ವೈ ಡಸ್ ಹಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೇಟ್? ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅದನ್ನ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಬಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ವೇಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆದ್ರೆ, ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯುಡ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೋದ್ವಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದು there was a very specific reason why I wanted him to put on weight, in the sense that it is not just weight. There is a certain baggage. There is a certain baggage. There is also certain strength also. Andre he is beefed up also. Andre so there is a certain toughness to his personality alla, which is what, and it also is reflective of age. Andre one point admele you don't care about how you look. Jail al mirror iralla, ishtirate. So those multiple ideas. But what would also be epic, ನೀವು
ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಟಫರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಟಫ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಪಿಕ್ ಇಸ್ if this guy was if Manu, this guy is not talking, if Manu was actually working out or whatever, beefing up deliberately in the prison. Yes, he has, which we have sort of, I didn't want to show. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಚ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕದು, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕದು. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. So that is the main reason for that look. Sure. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ, ದಿ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸೈಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಒದೆಗೆ ಆದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Obviously there's a metaphor as well. ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈಟ್, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೇಕಪ್? It was ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 70 days. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಬಿ ಇದು ಶೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಬೌಟ್ 70 days. ಸೊ ಅದು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ನಾವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಕಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಡತ್ತೆ ಚರ್ಮನ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಏನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಮೇಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಫೇಸ್ದು ವಿ ಟುಕ್ ಯುನೋ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಮೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಫ್ಲೂ ಡೌನ್ ಅ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋಡ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸೋದು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1.5 hours 1 hour ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ 7 o'clock ಆಗಿದ್ರೆ he would come at 6 and Vinay would sit and do the makeup. ಸೊ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ವಿನಯ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ because he is very good at that job. 1 hour became 15 minutes. 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಸೈನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ as a reflection of him as a person also, that there is a dual nature. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ one side of the face. Sure. And one side which is scarred, I mean, one part of his life which is scarred, and perhaps the other one either open for new scars or unscarred. That is how it is in life also. When you are in a relationship, any kind of relationship, ಅದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಆಚ ಕಡೆ. ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅದರ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನನಗೆ ಸೈಡ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆನೆ ಫಿಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ 2 ಲುಕ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದ short hair. I just there was a certain look that I was going for. Sure. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಇಂದ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಈ ಲುಕ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಆಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ and they use violence as a way to express
ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅದು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ಲುಕ್ಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಲುಕ್. And when I saw him, ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿ when I saw it, I was like, ಆಹಾ. I was like so happy. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಅವನಿಗೆ ಆ ಲುಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಚಾರ್ಲಿಗೆ he wanted that look. ಹೌದಾ? But ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ that short hair. And you had not agreed. But no, I was doing Yasin. So I couldn't. So we had to manage with what I had in Yasin. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅನ್ನೋ ತರ, ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 3 days ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 4 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ರೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೂದಲು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕರ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಫಿಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋ ದ ಹೋಲ್ ಫಿಲಮ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಟ್ರೇಲರ್, ಸೈಡ್ ಬಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿವನ್ ಸೀಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಕನಸು ಈಗ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಆಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೈಡೇದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಜೈಲ್. ಆಲ್ದೋ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜೈಲ್ ಅನ್ಕೋ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜೈಲ್. ಅಂಡ್ ಆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ again he's in some factory now which has got to do something with fabric again. I don't know what that is. So what was the idea behind the side B's trailer? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೈಡ್ ಎ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೈಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಟೇನ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಏನೊಂದು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದ ಡ್ರೀಮ್, ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೀಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರೈಲರ್. ಇದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ದ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆದು ಬರೀ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೆಗಳದು ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಮ್ and can be violent. Okay. I wanted to take the calm sea to the violent side, and add a little bit of melody in between. Sure. Perspective cut matter. And innondu, again, this was just my reading. It starts with the dialogue about a jail, or actually dialogue about a jail, and it also ends with him having imprisoned someone underneath. Correct. Or something like that. So it is about that actually. It is about andre you're very right in pointing out that was the main thing about the character. ಅವನು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು he is still a prisoner in a way. That is for me the most interesting thing about side B Manu. ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು. ಈ ಬ್ಲೂಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ದಟ್ ಓಕೆ, ಆರ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಂತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೈಲರ್, ನನಗೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ.
ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇದು ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದ್ವೈತ್ ಜೊತೆನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ತುಂಬಾ ಬ್ಲೂನ ರೆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ ಇಂದ ರೆಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಮೂಲಕನೇ ಆಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅವೇ, ಬಟ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೋನ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಆ ಸ್ವಿಚ್ is it a 0 to 0.5 to 7.75? That people have to watch and say. Okay. Andre, that is something that I cannot. Intent is something. Okay. How it has landed, that idea, that ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಿಯಾಸ್ ಸೈಕಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಜೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮನು ಇನ್ನೂ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಆನ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಹೌದು, That is side B. ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ It's a beautiful question. And It's a very good question, and cannot it is wait very, to answer it is very true to what the film is. ಅದಕ್ಕೆ I'm saying that, you know, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಿಯಾನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂಚಿನಿಂದ November 30th ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. I will answer it for half an hour. ಸೈಡ್ ಏಲೇನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಟು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆಡ್ ದಟ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಇವನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ಇವ್ರು ಸರಿ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೀವು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಸರಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಸರಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆವಾಗ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಮನು ತಲೆಗೆ ಬರೋಣ. ಅವನೊಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನು ಆ ಈಕೋ ಚೇಂಬರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ ಅವನು, ಅದದೇ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದದೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಫಾರ್ 10 years ಅಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸುರಭಿ ಕತೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೂ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಬಿಡ್ತಾನ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್, ನನ್ನ ಇದೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಭಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಅರ ಅಂತಾನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2020 ಅಂತಾನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ,
ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮನು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ. Correct. When they wear the mask, when they take off the mask, there is a certain ಅದೊಂದು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮೋಟಿವ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ. ಶೋರ್. ಬಟ್ ಮನು ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹಂತದ ಮನು ಹಿ ಈಸ್ ರಿಲಿಶಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗನ್ಸೋದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನುಗೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನುಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನು? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಪ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ This is the side B. Side B. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It's beautiful to hear that. Side B ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಎರಡು ಮನುಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗೆ, ನವೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the risk for me ಅಂದ್ರೆ the pressure that I feel is that half complete story ತೋರಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ there's a lot of their own writing that happens. Like he said, everybody is an artist, everybody is a creator. So ಅವ್ರವ್ರ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನನಗದು ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಿದೆ ಕತೆ, ಆ ತರ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ್ದು, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಇವ್ರೇನ್ ಸಾಚಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರಾಶಃ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ರೈಟ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರನ್ನ ನೋಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ನೋಬಲ್ ಅಂತಗಿಂತ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಜರ್ನಿಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಜರ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಲುಪ್ತಾರೆ, ಆ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಸ್ ನೋಬಲ್, ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಡ್, ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ you feel illappa, this character should make it. very real perspective. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೊಂದು ದುರ್ಬಿನ ಹಾಕಿ ನೀವು 24 ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಡ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಜರ್ನಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೈಡೇನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೇಲನ್ನು ಇರೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಡೆಯೋ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೈಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಅದ್ವೈತಾನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. that in itself is a small poem as well. Right? Is there anything that you want to say about that shift? ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಉಳಿತಾನೆ, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವನನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಸೀನಲ್ಲೂ ಮನುವನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಆ ಥರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ರೀಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನುಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಡೋದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಸೈಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಅವನು. ಸೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸಾರಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಾವು ಸೈಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕೇಳು ಅವಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೇಳೋದು ಸೈಡ್. ಸುರಭಿ ಹಾಗೂ ಮನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವನು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋ ಅಥವಾ ಮಲಗೋಕೋ ಒಂದು ಭುಜಾನೋ ಒಂದು ಮಡಿಲೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಯು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹರ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ, ಇದೊಂಥರ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗದಿರೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಸವರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾನಿಕನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಇದಿದೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ
ಮನು ಸುರಭಿನ ಮಗು ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸುರಭಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮನು ವಿತೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ most of the time in real life also we don't define certain relationships, we just let it be. I think for me, like because I've read the script in Surabhi point of view ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಚೈತ್ರ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್. ಏನು ನೇಮ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ನೇಬರ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಲವರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ಕೊಡದೆ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಮ್ಹೌ. ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇವರು ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ equation with Manu and Surabhi is also like that anta nanige as Chaitra answered. And yeah, please add. As much as you miss the fact that as much as you missed being cared by someone, you also miss giving love, caring about someone. So their relationship is that being in love is also about showing love alla. Yeah, sometimes andre when in a relationship, if you don't feel like ನಾನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, you like the idea of caring also, right? It's not just I'm getting cared. I think that is the most beautiful thing actually. When you feel like you want to give love, I think that's a very beautiful feeling. Is that ನನಗೆ ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಆರ್ಫನ್, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. And also ಅಂದ್ರೆ ಮನು ಸುರಭಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮನು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೈಲಲ್ಲಂತೂ ಈ ಡಸಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆಚ ಕಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೇಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಇರತ್ತೆ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕತೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರನು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಯಕ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಬರಿಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅದೇ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಕೇಯಾಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಸ್ ಕೇಯಾಸ್. ಲವ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕೋರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ನೀವು ಓಕೆ ಟೇಕು ನಾಟ್ ಓಕೆ ಟೇಕು ಆ ಸೀನ್ ಏನ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟು ಥ್ರೂ ಔಟ್? ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾರ್ಮ್ತ್? ಕೆನ್ ಯು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? in the chaos, comfort in amidst themselves in that moment. Sure. And ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಜೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಹೊರಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಮನುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತರ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಿ ತರ ವಾಟ್ಎವರ್, ಅದಿಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇವರನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೋಪಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅವರು ಸೈಡ್ ಬರಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಟೇಪ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೋಪಿಯಿಂದ. ಟೇಪ್ ನ ಅವರು ಜೋಪಾನಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ. He saves the tape for Manu. So in a way, Gopi is responsible for the chaos. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು he becomes a part of the story. Very interesting. I love it when a writer gives me these explanations. Side A stuff ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹಿಂಗ ಈ ತರ ಅಂತ that's when I realized. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನು ಸೈಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು
ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನೇಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಇವನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಅದೇ ಇವನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಇವನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅಥವಾ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಇವನನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನ? ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಖಾನೆದು ಅಂದ್ರೆ ನೇಯ್ಗೆದು ಏನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಕತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್. And ಅದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವಿಜುವಲ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದಿದೆ ವಿಚ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಶಾಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಇವರಿಬ್ರು ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರಾದ ಮರ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಸಿರಾದ ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮರ ಇದೆ? ಮುಂದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇವರಿಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ನೆಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ವೈತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಕತೆ ಕೊಡದೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ನೋ ಪುಟಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಅ ಸ್ಪಾಟ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಒಂದು, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜನ. SSC ಗೆಲುವಿಗಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ವಿಜುವಲ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಇದೆ, ನಗು ಇದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And everybody is screaming. Background ali there is a lot of joy, and there are two people here looking up. And that is a ಅಂದ್ರೆ wheel normally represents life alwa, wheel of life. And ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು. And you have two people looking at that, in all that laughter, in all that joy in a amusement park. And it's a very, it's aspirational, no, for these two characters. They're like, oh, ishtu khushi padta idare. Like, so I wanted a very low angle shot for that. Andre that is how the composition of a scene happens usually. Whenever I choose a shot, when I tell Advait I want the framing from here, like side B li actually we shot anamorphic lens with a lot of negative space. ಮನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಬಟ್ ಸಾರಿ ಐ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತೇ. ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಾಗ ಕೂಡ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಫ್ರೇಮ್ ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಅದು ಅನಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. The whole film is shot on anamorphic. Whole film is shot anamorphic, and the reason why I chose anamorphic is ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮನು ಒಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನಮಾರ್ಫಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಆಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್. ಸೈಡ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅನಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದಾ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 50 mm, ಅದರಲ್ಲೂ 50 mm ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 55 mm, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್. ವಿ ಶಾಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹಾಕ್ ವಿ ಲೆನ್ಸಸ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. 1970s ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶೋಲೆ ಬಹುಶಃ ವಾಸ್ ಶಾಟ್ ಆನ್ ಹಾಕ್ ವಿ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಮಾರ್ಫಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಹಳೆ ಲೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಲೇರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೇಜು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ adding as much detailing to create a theatrical experience for the audience. No, but the cool thing about that kind of thing is that a non dialogue oriented or a non performance oriented part of cinema is also furthering the story. And ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, they say show don't tell. So ನಾವು exposition ಮೂಲಕ ಇದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. So I remember discussing with Hemanth a lot when he was telling us about anamorphic lenses 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. He said ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Manu Priyana, we keep establishing them in the same frame. So when they are alone, ಆ emptiness ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So you can do that through dialogue. You can have Priya say that to Manu across the fence and say ತುಂಬಾ empty ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಮೋರ್ಫಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅನಮೋರ್ಫಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನಮೋರ್ಫಿಕಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೌಲದಾರಿ ಅನಮೋರ್ಫಿಕಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅನಮೋರ್ಫಿಕ್ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅದು ಅನಮೋರ್ಫಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಬೈ ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ? ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಶೋರ್. ನನಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲುಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ವಾಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ಸ್ ಐಸ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ನೀವಿಬ್ರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ನಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸೀನ್, in that scene and after the scene. I had, during the side B shoot, I had carried a very nice essence of few scenes what we had done, Priya ಮತ್ತೆ ಮನು ಮಧ್ಯೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸೈಡ್ ಬಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ದೂರ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದು ಐಡಿಯಾದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೇಮಂತ್ ನನಗೆ ಕತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸೀನ್ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಓದಿ ಹೇಳ್ದಾಗನೇ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಫೀಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್, ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಆ ಥರ. ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ಗೆ ಇವರು ಸೀನ್ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. I got emotional because I have a reference point, everything, and ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ an essence which I carry. It is not the memory which I have carried. The essence of the whole experience what we had during the shoot of Side A, that is what it makes it easy for me. ಇದು ನಾನೇ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಎಸೆನ್ಸ್ ನ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಗೆ. ಸೊ ಮನು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮನು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಸೀನ್ ನೋ, ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಲವ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ನಮ್ದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸೈಡ್ ಬಿ ಎಲ್ ವಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 2 ದಿನ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್. ಇಟ್ಸ್ ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್.
for both of us to know each other, like Chaithra and Rakshit. So we had few questions that we had to ask each other on a personal front, and it can be anything, intimacy and all those things for you as Rakshit nimge ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ questions ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, he'll answer, I'll answer, and then we'll know each other. Andre, the workshop was designed for comfort between two actors, to develop a comfort between two actors, for them to for them to get used to each other's energies, for them andre there was one activity where we did questionnaire tara, where I prepared a set of questions which andre Priyandu ಮತ್ತೆ ಮನುದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಹಿಮನ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ನನಗದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ಇವಳದ್ದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಇಬ್ರು ಆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರಾಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೈತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ us, it is about him seeing us getting that bond. And another thing, and how we can make use of that bond while shooting. He says it's my job, da, that's why I have to do this anta he says, but we've not seen it, like whatever like less work we've done allello we've not seen someone who will tell us, like for example if I say why is Surabhi just sitting like this in the scene, he will give us a backstory of what nenne avಳು yello market hogidlo alli eno agittu. So this story is not in the story, but he is prepared. So that usually doesn't happen. So when that information is given, it adds so much. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಂಡರ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಸೋ ಎವರ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕಾಡಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹಲವಾರು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡೆದಿರೋ ದಾರಿಲಿ ನೀವು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಮಗೇನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಚರಣ್, ಅದ್ವೈತ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 days ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ experimentation. You have that space. You try something out. Okay, work agilla. You try another route into it. And also, both of us, like, you compare madre, we are like, like juniors coming to college tara. So there is no judgment when these two. If I'm acting with him or he's directing and I make a mistake, there's no pressure that Rakshit or time waste ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು, or ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಆ ಥರದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹೀಸ್ ಮೇಡ್ ಫನ್. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಬೇರೆ ಇವಳೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. But I know that is something that I have to. ಅಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ 100% 80% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ.
ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ. ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಂದೇ ಇರಬೇಕು. That is something that I should learn. Like ಇವಾಗ ಪೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಕ್ your time ಅದೆಲ್ಲ. They never like you it is amazing when someone does not make you feel stupid and yet convey something, you know, and then you learn. So that is them. So one space kotaga like we are like nan ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು like they are ready to guide and get what they want. No, we make fun. Yeah. That's a healthy fun. I mean, it's not like ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗತ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಫನ್ ಅಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಮೀನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರಂತೂ ತುಂಬಾ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ತಾಳು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಯಾರ ಇವರು. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲಿಬರ್ಟಿ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐ ಗೋಣ ಯೂಸ್. ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಗುವೋ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಮನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೀಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಅದು ಹುಡುಗಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಹುಡುಗಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗರ್ಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೆಸರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ ಹುಡುಗಂಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಯ್. ಶೋರ್. ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದನ್ಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ SSC ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್, ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮನು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ನೋಷನ್ನೇ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವಿಬ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ವಿಮೆನ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇನ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ವೇ ದೆನ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಬರೀ ನೋಷನ್ನೇನಾ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಆ ನೋಷನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೌಂಟರ್ ನೋಷನ್ನ ನೀವು ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾತ್ರ? ಅಂದ್ರೆ for me the way that I view that kind of thing generally as a sociological phenomenon is that women don't have as much access generally in conditioning to violence and to anger in the way that if at any point I'm getting I didn't say anything. No, if I'm getting close to the story, please ಹೇಳಿ. Generally the conditioning of being a good girl, don't make a fuss, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ this is my running theory right now, is that women don't have access to that kind of hordata and that sort of range of expression. So ಅವರು ಆ ದುಃಖ, you should ask kids about their mothers. I mean, yeah. ಲಟ್ಟನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. I mean, that's a whole different context. But the thing that I feel is that it's not maturity or immaturity. It's just that women have access to the range of sadness, of expression in that, like of an quote-unquote negative emotion. If you view anger and sadness as a way of expressing a negative emotion, men don't have access to sadness, boys don't cry, etc., etc., etc. Women have access to that end of the spectrum. So I don't view Priyad helbekadre, I don't view it as her being more mature or what. In playing that, I was trying to play her deep sadness. I was trying to play her depression, her difficulty in saying those words in the only way she knows how. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವಳು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಿಯಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ.
ಒಂದು ಕಾರಣ. I don't know ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾರಣ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ಅದು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಯ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೇಕಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, practicality and pragmatism dawns upon a woman quickly than a man ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋಷನ್. But you never know, it's relative. ಅಂದ್ರೆ gendered. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Who knows what she is doing? She might be banging the wall inside her room. It's like he broke up with her. In fact, ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಳೋದು ಇದೆ. That also, like the way both of them expresses ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, it's again you never know. Probably maybe because films ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರೋದು. I'm underlining it's a notion. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'm just putting it out for you to I believe that 200 years from now or many years from now it will be very different. Andre the lack of cultural portrayal of women dealing immaturely with relationship is not shown. Andre there are not enough number of films that have come out that shows their side of the story. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ we have only seen majority of stories where Devdas is the protagonist. Correct. We have not seen a Devdasi or the female version of a Devdas who is celebrated, and if that becomes like an epic figure, like that becomes the protagonist, there will be many people who will get influenced by it and vice versa. I just ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಅಗ್ರಿ, ಐಲ್ ಮೋರ್ ಅಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಜೆಂಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೂ ಬರಬಹುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಮೆಚೂರ್. They're equally mature. I don't think it is one or the other. It's just that only one side is being heard and seen more. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮನುದು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರಿಯಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಶಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನೌ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ becoming practical is her it's the only way of it's self preservation. ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವಳು. Exactly, that's the word. ಆಯ್ತಾ? The notion is but that's not gendered. The point is that she has too much to lose. Whereas in term, ನೀವು ಮನುದ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ he is actually free to choose. Yeah, he has nothing to lose. Probably that freedom is actually tying him up more. That I don't want that. Yes. Because ಅಲ್ಲಿ I don't want that ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. Sure. This is the only thing I have. ಅಲ್ಲಿ I have so many options and I don't want it because I want ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ. Stubbornness. ಅಲ್ವಾ? ಸೈಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೈಡ್ ಬಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ತಸಾಗರ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪ್ತಸಾಗರನೇ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ತಸಾಗರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ not related to the film. It's just my philosophy. So thank you for side A and 17th November is side B. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು and ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. Just Be by Nidhi Nahata, India's first whole food plant-based restaurant in Bangalore. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. New way learning through 5D. A riser, shirts and trousers.